पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज ने भी मन्निया पार्टी च नहीं है ऑल इज वेल। हरीश रावत बोले मतभेद दूर करने दी कोशिशां ने जारी, जल्द दिखेगा असर। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने कैबिनेट चों बागी मंत्रियों की छुट्टी दी खबरों का किया खंडन। बोले रावत नूं कैबिनेट दे विच फेरबदल दा नहीं सौंपिया कोई प्रस्ताव। रावत ने भी खबरों नूं किया खारिज। मोगा च पुलिस और किसानों विचाले हुई जबरदस्त झड़प। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से किया पत्थरा तां पुलिस वालों वाटर कैनन का इस्तेमाल। सुखबीर सिंह बादल का विरोध करने के लिए पहुंचे सन किसान। अकाली दल ने एक होर उम्मीदवार का किया ऐलान। मोगा तो बरजिंदर सिंह मक्खण बराड़ से जताया भरोसा। साबका मंत्री तोता सिंह के पुत्र ने मक्खण बराड़। आम आदमी पार्टी जल्द ही शामिल हो सकते हैं जनरल जे सिंह। हाईकमान के संपर्क च पिछली बार अकाली दल के वालों कैप्टन के खिलाफ लड़ी सी चोण। आम आदमी पार्टी वालों ड्रग्स केस पंजाब हरियाणा की थां किसी होर हाईकोर्ट के शिफ्ट किए जाने की मंग। सियासी प्रभाव पैण का जताया खदशा। एलओपी बोले पंजाब सरकार केस शिफ्ट करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पावे पटीशन। पंज प्यारे वाले बयान से हरीश रावत के बचाव उतरे कांग्रेसी। विधायक कुलदीप वैद बोले सिक्खी के विश्वास रखने वाले सारे लोग ही ने पंज प्यारे। अकाली दल ने सियासी मंशा के नाल खड़ा किया विवाद। बेलगाम वैब पोर्टल और यूट्यूब चैनलों के कंटेंट से सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। सीजेआई बोले कुछ भी चला रहा पोर्टल। केंद्र को पूछा टीवी और अखबारों वांग कंट्रोल करने के लिए की है व्यवस्था। बिग बॉस के विजेता रह चुके सिद्धार्थ शुक्ला का देहांत। दिल का दौरा पैण के नाल 40 साल की उम्र की मौत। टीवी सीरियल बालिका वधू तो मिली सी पहचान। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे पंजाब कांग्रेस के कलेश के नाल जुड़ी हुई वड्डी ते अहम खबर तो। कांग्रेस के कलेश ते हरीश रावत जिहड़े कि पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज ने, उन्हां दा वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहना है कि पार्टी दे विच नहीं है ऑल इज वेल। हरीश रावत ने भी कह दिता है कि पार्टी दे विच ऑल इज वेल नहीं है। मतभेद दूर करने दी कोशिशां हो रही ने, जल्द कोशिशां दा असर भी नजर आएगा। उन्होंने भी कहा कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ मतभेद दूर करने की कोशिश की जा रही है तो उसका असर भी नजर आएगा। चंडीगढ़ तो दिल्ली ਦੇ रवाना हो गए ने हरीश रावत ਤੇ बागी मंत्रियों के नाल मुलाकात नहीं की। ਜਿਹੜੇ बागी मंत्री ने ਜਿਹੜੇ पिछले दिनी मंग कर चुके हैं कि सीएम फेस ਨੂੰ सीएम के चेहरे ਨੂੰ बदलिया जाए। बागी मंत्रियों के नाल कोई भी हरीश रावत की मुलाकात नहीं हुई। दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ हाईकमान ਨੂੰ रावत ਦੇ ਵੱਲੋਂ रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पर हरीश रावत का ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ है कि पार्टी दे विच ऑल इज वेल नहीं है, इसके मायने बहुत सारे निकलते हैं। क्योंकि जदों तो ही हरीश रावत पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज बने तो सामने यही वड्डी चुनौती सी कि पंजाब कांग्रेस के कलेश नूं खत्म किवें कीता जावे। हालांकि कोशिशां उन्हां दे वल्लों बहुत कीतियां गईयां। हाईकमान दे वल्लों कमेटी भी बनाई गई, कमेटी ने रिपोर्ट भी सौंपी, पर कलेश किते भी खत्म हुंदा अजे नज़र नहीं आ रहा। तो हरीश रावत नूं भी यह कहना पै गया, उन्हां नूं भी मनना पिया कि पार्टी दे विच ऑल इज वेल नहीं है। नाल ही दूजी यह भी वड्डी खबर है कि बागी मंत्रियों के नाल हरीश रावत के वल्लों कोई भी मुलाकात नहीं की गई। वो बागी मंत्री, वो विधायक जिहड़े कि पिछले दिनी देहरादून पहुंचे सन, देहरादून हरीश रावत ने मुलाकात करने के लिए पहुंचे सन। मंग ये रखी गई कि कैप्टन अमरिंदर की जगह होर किसी नूं सीएम बनाया जाए, सीएम चेहरा बदलिया जाए। उन्होंने बागी मंत्रियों के नाल हरीश रावत की कोई भी मुलाकात नहीं हुई तो इस मुलाकात तो बिना चंडीगढ़ तो दिल्ली के लिए हरीश रावत रवाना हो गए हैं। कांग्रेस में ऑल इज वेल? ऑल इज वेल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट कि सब चीजें ठीक से सुधरे और थोड़े बहुत जो सवालात हैं उनको हल करने की कोशिश हो। उनका स्वागत था, लेकिन वो नहीं आए, उसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। नहीं तो आप मेरी पूरी विजिट को जो है उन्होंने क्या कहा उसके साथ जोड़ देते। उन्होंने एक कदम उठा करके बड़ी बुद्धिमानी का काम किया और वो सब ट्रेडिशनल कांग्रेसमैन हैं, ट्रेडिशनल कांग्रेस फैमिलीज के लोग हैं, इसलिए उन्होंने दूर रह करके आप लोगों को न्यूज बनाने का मौका नहीं दिया। इसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं यहाँ आया हूँ, मुझसे उन्होंने भेंट की, मुझसे बातचीत की, जो काम उनको
हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो काम वो कर रहे हैं, उस काम का उन्होंने ब्यौरा दिया, सब चीज बात हुई। और उसके बाद यदि उनका कोई कहीं काम है तो उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। तो पहले आपको नहीं बोलना चाहिए था, पहले आप तक बात पहुंचानी चाहिए थी। मुझसे अभी आकर के बात की है, मुझको तो कोई कंप्लेंट नहीं है। इस खबर ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ, ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ? ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੁਲਝਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਣਗੇ ਉਹਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਖੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੱਡੂ ਫੁੱਟਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਡੈਮੇਜ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਦੀ ਵਾਇਆ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਚੌਂਕ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ, ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਢੰਡੋਰਾ ਪੱਟਦੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਹਾਏ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 10 ਲੱਗੇ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਰਿਸ਼ਫਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਰ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਦਿਓ ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਚਾਰਜ ਕਹਿਣ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਯਾਰ ਦੇਖ, 17 ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ये 3 या 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਉਹ 13 ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। 4 ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਝੇ ਚੋਂ 3 ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, 100 ਸਾਲ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕੁਝ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਮਨਮਟਾਵ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕੁਝ ਮਨਮਟਾਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਨਮਟਾਵ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ 4 ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਉਹ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਰਾਵਤ
ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦਾ। ਪੰਕਜ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 4 ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਆ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ, ਨਾ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਭਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਝੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਬਦਲੋ। ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮਾਝਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹੱਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 골ਡਨ ਟੈਂਪਲ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ 4 ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ 4 ਜਰਨੈਲ? 4 ਜਰਨੈਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, 4 ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੀ। ਆਹ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਬਈ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ, ਕੈਪਟਨ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਕਲੇਸ਼। ਇਹ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਥੋੜੀ ਮੁੱਕਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਲੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮਟਾਵ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਜਲਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ। ਪੰਕਜ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਐਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਰੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ।
ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਲਦ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। वैसे मुझसे तो कोई भी मिल सकता है, मेरे लिए कोई नाराज मंत्री नहीं है, वो मंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे जिस रूप में आप उनको संबोधित कर रहे हैं वो अच्छा हुआ नहीं आए, नहीं तो आप मेरी सारी 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 कल की मेहनत को जो है उन्हीं के चारों तरफ समेट देते। तो उन्होंने जो समझदारी दिखाई कि मेरे पास नहीं आए, वैसे मुझे मिले हैं, उनमें से कुछ लोग मिले हैं, ऐसा नहीं जो वहाँ आए मुझसे नहीं मिले, वो मिले हैं मुझसे, लेकिन एक साथ नहीं मिले, वो मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी हुई, बड़ी समझदारी से गल की था। वी आर ए डेमोक्रेटिक पार्टी, हम में सवाल उठते हैं, सवालों का हल निकलता है और हमारे सवाल हमेशा जनता के हित के लिए निकलते हैं और उनका समाधान भी जनता के हित के लिए किया जाता है और हमारे पास चीज़ों का समाधान करने का मैकेनिज्म है। इसलिए हमारी चिंता न करिए, चिंता उन पार्टियों की करिए जिन पार्टियों में इस आधार पर टूटें हो चुकी हैं पहले, चाहे अकालीज हों, भाजपा छोटी सी पार्टी थी उनमें बंटवारा हो गया, एक पार्टी जन्म लेने से पहले ही टुकड़े टुकड़ों में बंट गई। तो कांग्रेस में सवाल उठते हैं लेकिन सवालों का समाधान निकाला जाता है और सब मिल करके ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕਾਈਆਂ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।